നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ. കായംകുളം എം കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുക്കുന്നത് BSc Physics വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചാപ്റ്ററായ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്, സെഷൻ 2. ഇതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ, ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, and then what the different postulates of quantum mechanics and the concept of operators are also introduced in this session. In classical mechanics, an object travels along a definite path or trajectory. But in quantum mechanics, a particle in a particular state is described by a wave function, okay, and the wave function, and it is denoted by psi, which is spread out in space rather than being localized, okay. So നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈൻ കൊണ്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ എന്ന്, ഇതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഓക്കെ. സൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ഡൈനാമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മൂവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ്, ഓക്കെ. It contains all the dynamic information about the object in that state, such as position and momentum. In 1926, Erwin Schrödinger proposed an equation for finding out the wave function of any system. അപ്പം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1926 ഈവൻ ഷ്രോഡിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ഇക്വേഷൻ, okay, and this is known as the famous time independent Schrödinger wave equation, and the trajectory, the positioning and the energy of these systems can be retrieved by solving this Schrödinger equation, and is represented as like this, okay. Here we can see that for a particle of mass m moving in three-dimensional space with energy E, with a total energy E in a system, and that does not change with the time, can be regarded as the fundamental postulate of quantum mechanics, okay. In this equation we can see the terms dou square psi by dou x square. This psi represents the wave function, and this d square psi by dx square represents the second order differential equation of this psi in x axis, okay. പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ x എന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന x കോർഡിനേറ്റ് എന്നുള്ളത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വൺ ഡയറക്ഷൻ, സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഷ്രോഡിംഗർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ദ psi represents the wave function, and the dou square psi by dou x square is the second derivative of this psi with respect to x, where x is a position coordinate, and m is the mass of that particle, and h is nothing but the Planck's constant. Capital E represents the total energy of that system, and capital V represents the potential energy of the system, okay. And the famous Schrödinger equation is for a particle moving in one dimension is d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi is equal to 0, okay. നമ്മൾ ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് കൺഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഡോ അല്ല വരേണ്ടത്, ഡി ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും it will become this Schrödinger wave equation becomes dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou hy square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus v into psi is equal to 0.
ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നുള്ള രീതി, ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, പാർഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, എക്സ് വൈ ഇസഡിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, and this second order differential function can be reduced as del square. This ഈ del square ന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. Okay, second order differential ആണത്. ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നത്, del square എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. എച്ച് സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ, വെർ എച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. എച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, this Schrodinger equation, also known as Schrodinger wave equation, is a second order partial differential equation that describes the dynamics of quantum mechanical systems via the wave function. Okay, and ഇതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളൊരു ഈക്വേഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, we will get so many equations, so many solutions we will get. Okay, പക്ഷേ എല്ലാ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ആ കമ്പനിക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ഇല്ലേ, അവരുടെ സാലറി വൈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ വരുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൾ, ഇങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാളെ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമിലർലി വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചില സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ. വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകണമെങ്കിൽ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നല്ല കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആൻഡ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ സ്വീകരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈഗൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം അവരെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് സൈ? Psi represents the amplitude of the particle wave. Psi represents the physical significance ആണ് പറഞ്ഞത്. Physical significance എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It represents the amplitude of the particle wave. പക്ഷെ ഓർത്തോളുക, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഇതിനകത്ത് മറ്റു കുറച്ച് ഡൈനമിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എവിടെയുണ്ട്, ഈ സൈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ലൈക്ക് പൊസിഷൻ, മൊമെന്റം തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ സൈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. And this psi square represents the probability of finding a particle of energy. Okay, psi square represents the probability of finding that particle of that particular energy. And in the case of atom, we describe it as in the case of an electron, we described it as an orbital. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഓർബിറ്റൽ. അപ്പം നമ്മൾ എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സൈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സൈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ എവിടെയും ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതിന്റെ സർഫസിൽ കൂടെ കിടന്ന ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അവരെന്താണ് അത്രയും സ്പേസിൽ, ആ സ്ഫെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ സ്പേസിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മാക്സിമം ആണെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പി ഓർബിറ്റൽ. ഡംബൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഡംബൽ ഷേപ്പിനകത്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്ന എന്താണ്, സൈ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്, ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് what are the different postulates of quantum mechanics. അപ്പം പല പോസ്റ്റുലേറ്റ്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോർമലി നമുക്ക് 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കെല്ലാ ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും. എല്ലാ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സും 5 സെക്ഷനായിട്ട് 5 എണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഈ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ്. വേവ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് സൈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ ആ സൈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത്, എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേണ്ടുന്നത്, അത് എങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ആ ഈ 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വേവ് ഫങ്ഷൻസും എനർജി വാല്യൂസും എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പം അതെങ്ങനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 5 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിലൂടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് പേരും കൂടിയുണ്ട്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം അത് പറയുന്നത് physical state of a system at a time t is described by a wave function that is psi of rt. Okay, physical state of a system നമ്മളൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക at a time t. അപ്പോൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുവാണ്. ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട്. എനിവേ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് psi must be my psi its first and second derivatives. That is psi എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സൈ ബൈ ഡി എക്സ്, ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇവരെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ പോരാ, ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഒരൊറ്റ സൈ വാല്യൂയെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൈ വാല്യൂസ് പാടില്ല. Then it should be single valued for all values of x. Okay, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ. ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈ ഷുഡ് ബി നോർമലൈസ്ഡ്. സൈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ -∞ ടു +∞. എന്താണോ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സൈ എന്നുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡി ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡി ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിൽ നോർമലൈസ്ഡ് ആകാനുള്ളതാണ് എന്താ, ഇന്റഗ്രൽസ് -∞ ടു +∞,
then in psi star psi d tau is equal to 1. അപ്പോൾ psi star എന്താണ്? It is a complex conjugate of psi. എന്തോ complex conjugate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ix നമ്മൾ ഇമാജിനറി നമ്പർ √-1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, ഇമാജിനറി നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ i എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുവാണെങ്കിൽ ix എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന -ix എന്നാണ്. അതുപോലെ എന്നാൽ എക്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം -ix എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ix ആയിരിക്കും. -ix എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ +ix ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ -i sin x എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ i sin x ആണ് എടുക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -i sin x. പക്ഷെ i എന്നുള്ള ടേം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. i ടേം ഇല്ലെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം sin x ന്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് sin x തന്നെ. cos x ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് cos x തന്നെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ 4 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 4 ഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. കാരണം എന്താ, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്നെസ് കാണിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പരാബോള ഈ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരാബോള വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും എന്താ സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്നെസ് അംഗീകരിക്കത്തില്ലത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സൈൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ആണ്, കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ചൊരു മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായിരിക്കില്ല, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് കിടക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പറേറ്റർ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ഇപ്പം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഇതാണ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 × 3 അതിനകത്ത് ആ ഗുണന ചിഹ്നം, ആ ഇൻറ്റു മാർക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, 4+3 ആണെങ്കിലോ 4+3യും 4 × 3യും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 4 × 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻറ്റു മാർക്ക്. ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ അഡീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് സൈൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ അഡീഷൻ എന്നുള്ള അതിനെ കാണിക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ. അതുപോലെ മൈനസ് സബ്ട്രാക്ഷനെ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ. പിന്നെ അതുപോലെ dy/dx ഡിഫറൻസിയേഷന്, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ദീസ് ആർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നല്ല 2 എണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റ് കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഇതായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ത്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡെൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ലേഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ.
അപ്പം ഇനി എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a physically observable quantity can be represented by a Hermitian operator. അപ്പോൾ ഹെർമീഷ്യൻ ആയിരിക്കണം, ഹെർമീഷ്യൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എന്ത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഹെർമീഷ്യൻ എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എന്താണ് ഹെർമീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ psi i star a psi j d tau is equal to integral psi j star a of psi i d tau. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റാർ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാനായിരുന്നു ഉള്ളത്. psi i സ്റ്റാർ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് psi i ആണ്. ഓക്കെ, റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് psi i ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ psi j സ്റ്റാർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് psi j ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ psi i psi j, ഇന്റഗ്രൽ psi i psi j, സോറി psi i into psi j അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇന്റഗ്രൽ psi i a cap psi j എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇന്റഗ്രൽ psi i ഇൻറ്റു എ ക്യാപ് psi j എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അത് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആദ്യം psi j എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആദ്യം എവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും? psi j എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും? psi i യുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ ഓർ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ psi j and the product obtained after this operation get multiplied with the psi i and then integrated. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക, ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആകാനുള്ള റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? ആദ്യം psi j എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് psi i യുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യാപ്, അതായത് ദിസ് എ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ psi i എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? psi j യുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദീസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ദെൻ അപ്പം അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷനിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എ ക്യാപ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് റിസൾട്ടാണോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു എനർജിയുടെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ക്യാപ്പിന് പകരം അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കണം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലീനിയർ മൊമെന്റം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ വേണം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്ററിനെ വേണം നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദിസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നില്ല? ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തിനാണ്? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആണ് തേർഡ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് eigen value postulate. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആണ്. The allowed values of an observable A are the eigenvalues small a in the operator equation A psi is equal to small a psi. അല്ല, മനസ്സിലായല്ലോ? Allowed values of an observable A are the eigenvalues small a in the operator equation A psi is equal to small a into A psi, and this equation is known as eigenvalue equation, and where psi is known as eigenfunction and small a is known as the eigenvalue. ഇത് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളൊരു വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ്, ഇപ്പം eigen ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്, ഫംഗ്ഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ സൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ, റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? നമുക്കതിനെ സ്വീകരിക്കാം. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അതിനെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും. ഈ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി ഞാൻ പറയാം. നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് d/dx. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം എന്തോ എടുത്തേ? d/dx. സൈ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത സൈൻ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചു, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചു. സൈൻ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്? സൈൻ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് d/dx ഓഫ് സൈൻ എ എക്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? എന്തായിരിക്കും d/dx ഓഫ് സൈൻ എ എക്സ്? ദ വാല്യൂ ഈസ് a cos ax ആണല്ലോ, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള a cos ax. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക, d/dx ഓഫ് സൈൻ എ എക്സ്, സൈക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇട്ടു. നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്? സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. അതായത് ആദ്യം കൊടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ്? കോസ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സൈ തന്നെ അല്ല, സൈൻ എ എക്സ് അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കോസ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? d/dx ഓഫ് സൈൻ എ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് ഈഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടുകയില്ല. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ d²/dx² ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ d²/dx² എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി -a² sin ax. ഓക്കെ, ഇവിടെ സൈൻ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു?
റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. ഓക്കെ, മൈനസ് എ സ്ക്വയർ സൈൻ എ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ആൻ ഈഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എ എക്സ് is a eigenvalue equation with an eigenfunction sin ax and eigenvalue minus a square. Clear ആയല്ലോ? അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ എന്ത് പറയും? ഈഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസിനെ ഈഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും. Okay, famous eigenvalue equation ആണ് നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ, that is h psi is equal to e psi. ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ is operating on the wave function psi and we get energy values as eigen values and eigen function psi. Clear ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മളൊരു ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏഗൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? ആംഗുലർ മൊമെന്റം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഞാനൊരു ലീനിയർ മൊമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? ലീനിയർ മൊമെന്റം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഈഗൻ വാല്യൂ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. The next one is the fourth postulate of quantum mechanics, that is average value postulate. Average value postulate നാത്ത് പറയുന്ന the average value or the expectation value. നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂവിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് of an observable A corresponding to the operator A is obtained from the equation A is equal to integral psi star A psi d tau divided by integral psi star psi d tau. Okay, equation വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആവറേജ്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആവറേജ് വാല്യൂ നോക്കുക. ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി നോർമലൈസ്. സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. And the last postulate is the fifth postulate of quantum mechanics. In this, this is otherwise known as the time independent wave equation. Time dependent. The wave function psi of xt is a solution of the time dependent equation, that is h psi of xt. X എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനും ടൈമും രണ്ടും വരുന്നതാണ് psi എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, is equal to I into h by 2 pi is into dou psi by dou t. h by 2 pi യെ നമ്മൾ വേറൊരു ടേം കൊണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, h ക്രോസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. h ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ h ക്രോസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് otherwise known as reduced Planck's constant എന്ന് പറയും. reduced Planck's constant, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് h by 2 pi ആണ്. Okay, so h psi is equal to xt. h psi of xt is equal to I into h by 2 pi into dou psi by dou t. And here this h is the total energy operator or Hamiltonian operator. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ fifth postulate of quantum mechanics. And നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയാണ് ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്നും അതിനകത്തുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്, സ്ക്വയർ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റർ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, eigen value postulate and average value postulate, and finally time dependent wave equation. Okay, ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ സംസാരിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെഫറൻസസ് Atkins Physical Chemistry by Peter Atkins,
then Principles of Physical Chemistry, Puri and Sharma and Patania, then Quantum Chemistry by I.N. Levy. ഇത് ഇത്രയാണ് ഞാൻ മെയിൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിലും ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ തന്നെയാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.